बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کا خدا قدرت کی ہر چیز پر قادر ہے، یہ جملہ میں اکثر سنتی رہتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ جملہ کتنے وزن میں ہے۔ مگر پھر میری زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا جس سے میری ساری زندگی ہی بدل گئی تھی۔ اب تو میرا اس جملے پر یقین قائم ہو گیا تھا کہ واقعی اس کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ ذرے ذرے کا مالک اللہ پاک ہی ہے، جو پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچا سکتا ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کائنات کے ذرے ذرے پر قدرت رکھتا ہے، اور بے شک وہی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ آج میں اپنی زندگی کا آپ کو ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس نے کئی بڑے بڑے کٹر ہندوؤں کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ اسلام کا نام لینے پر بھی قتل عام کرنے والے ہندو صرف ایک چیز کو دیکھ کر ایمان لے آئے تھے۔ میں آج جو یہاں آپ سے اپنی زندگی کی کہانی بیان کرنے جا رہی ہوں تو صرف اسی اوپر والے کے حکم سے، ورنہ تو وہ دن تو میری زندگی کا آخری دن تھا جب میرا نام نور العین ہے۔ میری پیدائش ایک ہندو گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرا باپ کٹر ہندوؤں میں سے تھا اور کانگریس جماعت سے اس کی خاص وابستگی تھی۔ میرا باپ اپنے علاقے کی خاص سیاسی شخصیت تھا، جبکہ میری ماں سکھ گھرانے سے تھی اور گرو نانک کو ماننے والوں میں سے تھی۔ ایسے میں زندگی کے کافی عرصے تک مجھے علم ہی نہ ہو سکا تھا کہ میرا خدا کون ہے، ایک چوپایا جانور جو کہ ہر چیز کے لیے ہماری ہی محتاج ہوتی تھی، یا پھر بابا گرو نانک جو کہ صرف ایک بے جان مجسمہ اور مورتی کی صورت میں ہوتے تھے۔ ایک طرف باپ کا خدا گائے تھی جس کو تینوں وقت چارہ پانی جگہ پر جا کر دینا پڑتا تھا، اور پھر اس کے بدبودار فضلے کو مقدس سمجھ لیا جاتا تھا۔ میرا باپ دن بھر اپنے خدا کی خدمتیں کرتا، اس کے لیے الگ ملازموں کی فوج رکھی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے باپ کا خدا جو کہ ایک گائے ہوتی تھی چند سال گزرنے کے بعد خود بخود مرمرا جاتی تھی۔ اس کے مردار وجود کو کسی اچھوت کی طرح کسی ویران جگہ پر پھینک دیا جاتا تھا، جہاں گائے ماتا کے مردار وجود کو جنگلی جانور چیر پھاڑ کر کھا جاتے تھے، لیکن وہ اپنے بچاؤ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود کو نہ تو مرنے سے بچا سکتی تھی اور نہ ہی جانوروں کی خوراک بننے سے، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں بھی جب تک اس کی ہڈیوں کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت رہتا تھا وہ اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسری طرف میرا باپ 2-4 دن مری ہوئی گائے ماتا کا سوگ منانے کے بعد ایک نیا اور نسلی خدا ڈھونڈ کر لے آتا تھا جو اس سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکے، اور یوں ہمارے گھر میں ایک نئی گائے ماتا کی آمد ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری طرف اماں ہزاروں چیزیں پکا پکا کر گرو نانک کے لیے لے کر جاتی تھی، ان کی نظر کیا کرتی تھی۔ کبھی تو وہ چیزیں وہاں سے غائب ہو جاتی تو اماں خوش ہو جایا کرتی تھی کہ بابا گرو نانک نے اس کی نظر کھا لی، اب اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ اور کبھی کبھی وہ چیزیں جو کہ توں پڑی رہا کرتی تھی، جس پر اماں اداس ہو جاتی اور کہتی کہ بابا جی آج اس سے ناراض ہیں۔ بابا کی ناراضگی اماں کو بے چین کر دیتی تھی، اور پھر اماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گوشہ نشین ہو جایا کرتی تھی۔ جب تک اماں کو بابا جی کی ناراضگی کی وجہ سمجھ نہیں آتی تب تک اماں دوسرا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ اس سب کے دوران میں بہت الجھ کر رہ جایا کرتی تھی۔ مجھے ان خداؤں کی کچھ سمجھ نہ آتی تھی۔ شاید اللہ نے مجھے ہدایت سے نوازنا تھا، اسی لیے شروع سے ہی مجھے ایک ایسی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا جس سے میں نے راستہ ڈھونڈ کر نکلنا تھا اور اپنی مراد کو پہنچنا تھا۔ اس الجھن سے نکلنے کے لیے میں نے گائے ماتا اور بابا گرو نانک کی بہت پوجا اور تپسیا کی تھی، لیکن ان میں سے ایک بھی میری الجھن کو دور نہیں کر سکا تھا، کیونکہ میری الجھن کا حل یہاں تھا ہی نہیں۔ میرا ہندو دھرم کا نام پریتی کرشن تھا اور ابا کا نام کرشن لال تھا۔ گاندھی جی ہمارے پرکھوں میں سے تھے۔ میں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد انڈیا سے ہی حاصل کی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت تیز تھی، ایک ذہین اور قابل اسٹوڈنٹ تھی۔ FSC میں میری فرسٹ ڈویژن آنے کے بعد ابا نے میرا داخلہ مانچسٹر کی کیمبرج یونیورسٹی میں کروا دیا تھا، اور یوں میں نے رخصت سفر باندھا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئی، ایک ایسے راستے پر جہاں مجھے میری منزل ملنی تھی، جہاں مجھے ہدایت کی روشنی سے ہمکنار ہونا تھا، جہاں میری زندگی کو بدل دیا جانا تھا۔ مانچسٹر کی زمین پر قدم رکھتے ہی میرے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ ایک خوشگوار سی ہوا چلنے لگی تھی جو جسم سے ٹکرا کر روح تک سکون پیدا کر رہی تھی۔ شاید اس جگہ کو میرا ہی انتظار تھا۔ میرا جس مضمون میں داخلہ ہوا تھا وہاں کی سیٹیں میرے آنے سے پہلے ہی مکمل ہو چکی تھیں۔ ایسا ہی اللہ کو منظور تھا۔ مجھے کہا گیا کہ میں نے کچھ مہینوں کے لیے دوسرے مضمون کی جماعت میں بیٹھنا ہے۔ 3 مہینے بعد ایک ٹیسٹ لیا جانا تھا جس میں اسٹوڈنٹس کی چھانٹی کی جانی تھی اور میرٹ کے لحاظ سے سیٹیں دی جانی تھی۔ خیر، مجھے جو سیٹ ملی میری بینچ میٹ ایک مسلمان لڑکی تھی جس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اس کا نام جویریہ تھا۔ اس نے میری طرف بات چیت کرنے کے لیے راہ و رسم بڑھائی تھی
مگر اس سے بات کرنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں ویسے بھی کسی سے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے میں نے اس کو کوئی خاص گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ وہیں پاس کے ہاسٹل میں ہی میری رہائش تھی۔ یوں تو میں اپنا کمرہ بھی الگ ہی رکھنا چاہتی تھی، لیکن ہاسٹل انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مجھے کم از کم ایک لڑکی کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہی پڑے گا۔ بادل نخواستہ میں خود پر جبر کرتے اس چیز کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ اگلے دن میری روم میٹ روم میں آ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے کیا کہوں اور کیا نہیں، کیونکہ میری روم میٹ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی مسلم لڑکی جویریہ ہی تھی۔ مجھے ایک مسلم کے ساتھ روم شیئر کرنا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے میں کمرہ سیٹ کر چکی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے میں نے ایک بابا گرو نانک کی مورتی رکھی تھی جو میری ماں نے آتے وقت میرے ہاتھ میں پکڑائی تھی، اور دوسری طرف نئی گائے ماتا کی تصویر تھی جسے ہمارے گھر آئے بمشکل ہفتہ ہی ہوا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ گائے ماتا کا آشیرواد ہی تھا جو میری پہلی ڈویژن آئی ہے۔ خیر، ان دونوں کے علاوہ میں اپنے ساتھ اپنے دھرم کی اور کوئی چیز نہیں لائی تھی۔ مسلم لڑکی مسکرا کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سامان ایک طرف رکھتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا، پھر اپنا سامان سیٹ کرنے لگی تھی۔ میں کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کو میں نے کمرے کی پچھلی سائڈ دی تھی، جبکہ دروازے والی سائڈ میں نے خود رکھی ہوئی تھی۔ یہ پارٹیشن میں نے اپنے طور پر ہی کیا تھا، مگر جب میں کمرے میں واپس آئی تو اس پارٹیشن والی جگہ کمرے کے عین بیچوں بیچ ایک بڑا سا پردہ لگا ہوا تھا جو کمروں کو وسط سے مکمل طور پر الگ الگ دو برابر حصوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ میں نے ذرا سا پردہ سائڈ پر کر کے دیکھا، اس نے اپنے والا حصہ انتہائی نفاست سے سجایا ہوا تھا اور بیڈ کے سائڈ پر ایک خوبصورت سا قالین بچھا کر کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے اسے ایک دو آوازیں دی، لیکن اس نے میری طرف نہ دیکھا تھا اور نہ ہی میری کسی بات کا جواب دیا تھا۔ اس کے اتنے ایٹیٹیوڈ پر مجھے غصہ سا آ گیا تھا۔ میں نے پردہ برابر کیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر موبائل چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ پردہ ہٹا کر باہر آئی اور مجھے کہنے لگی، میں معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دراصل میں نماز پڑھ رہی تھی، اسی لیے آپ کو جواب نہیں دے سکی۔ اگر میں آپ کو جواب دے دیتی یا میں آپ کی طرف دیکھ لیتی تو میری نماز ٹوٹ جاتی۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا کیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تم یہ بتاؤ، یہ نماز کیا ہے؟ کوئی یوگا وغیرہ کی پریکٹس ہے کیا؟ مگر تم تو مجھے اچھی خاصی سلم اور اسمارٹ نظر آ رہی ہو، تو تمہیں کسی یوگا وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تم یہ سب کیا کر رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، نماز کوئی یوگا یا کوئی پریکٹس نہیں ہے، نماز ہماری عبادت ہے۔ جیسے آپ اپنے خداؤں کو پوچھتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ہمارے دین کا ستون ہے، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان پر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں جن کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ میں کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اسے سنتی جا رہی تھی۔ اس کے چپ ہونے پر میں چونک کر ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ میرے دل کی حالت بدل رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، وہ میں تم سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا تم نے یہ پردہ لگایا ہے؟ تو اس نے اثر اس بات میں ہلایا اور کہنے لگی، وہاں سامنے آپ کے خدا رکھے ہیں، ان کے سامنے میری عبادت نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے میں نے یہ پردہ لگایا ہے تاکہ آپ بھی ایزی رہیں اور مجھے بھی آسانی ہو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اپنی طرف واپس چلی گئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میرا زیادہ تر وقت جویریہ اور باقی مسلم اسٹوڈنٹس کو دیکھتے اور جانچتے ہی گزر جایا کرتا تھا۔ مجھے اب جویریہ کی ایک ایک عادت ازبر ہو چکی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اسے دیکھنے میں دلچسپی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی عادات مجھے اس کی طرف بہت اٹریکٹ کیا کرتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلتی تو مکمل پردے میں ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اور ناخن تک چھپے ہوئے تھے۔ آنکھوں کے سامنے وہ جالی دار پردہ ڈالے رکھتی تھی جس سے اسے باہر دیکھنے میں آسانی ہوتی تھی۔ اپنے کہے کے مطابق وہ دن میں 5 وقت اپنی عبادت کیا کرتی تھی، اور کبھی کبھی تو وہ رات کے وقت بھی وہی عبادت کر رہی ہوتی تھی۔ نہ جانے اب یہ کون سا وقت تھا، اس نے تو مجھے صرف 5 وقت کی عبادت کے بتائے تھے۔ میں اکثر اسے دیکھتی رہتی تھی، وہ زیر لب کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ نہ جانے وہ کون سا ورد تھا جو وہ دہراتی رہتی تھی۔ صبح اور شام کے وقت وہ کوئی موٹی سی کتاب لیے اسے پڑھتی رہتی تھی۔ یہ کتاب ہمارے کورس میں تو نہ تھی۔ جس طرح وہ کتاب کو سنبھال کر رکھتی تھی اس سے یہی لگتا تھا کہ یہ اس کی مقدس کتاب ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی عادات اور اس کی عبادات اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک دن اسی طرح جب وہ صبح کے وقت وہ کتاب پڑھ رہی تھی تو میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت شاید وہ آواز پڑھ رہی تھی، تبھی اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی جو میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے پردہ ہٹا کر اسے دیکھا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر چلتی ہوئی اس کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد وہ کتاب بند کر کے چوم کر کپڑے میں لپیٹ کر رکھی تھی، پھر مجھے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، آپ یہاں؟ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا، نہیں، وہ تم کچھ پڑھ رہی تھی نا، وہ سن کر میں یہاں آ گئی تھی، مجھے اچھا لگ رہا تھا وہ سب سننا۔ کیا تم اسے میرے لیے دوبارہ سے پڑھ سکتی ہو؟ مجھے سکون سا محسوس ہو رہا ہے۔
मेरी बात सुनने के बाद वो कहने लगी, वो कोई आम किताब नहीं है, बल्कि हम मुसलमानों की मुकद्दस और आखिरी किताब कुरान मजीद है, जो हमारे रब अल्लाह ताला की तरफ से हम सब की हिदायत के लिए नाजिल की गई है। यह आसमानी किताब है, जिसे पढ़ने और सुनने के कुछ आदाब होते हैं। उन आदाब को मद्देनज़र रखना उसके एहतराम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो उसे छूने वाले के लिए पाक और बावजू होना बहुत ज़रूरी है। ये पाक है और अल्लाह ताला फरमाता है कि इसे वही छूते हैं जो कि पाक है। मैं इंतहाई दिलचस्पी से उसे सुन रही थी। उसकी बातें मेरे दिल पर असर कर रही थी। मैंने उससे पूछा, वज़ू क्या होता है? तो वो कहने लगी, वज़ू का मतलब पाकी हासिल करना होता है। उसके कुछ फ़राइज़ और कुछ सुन्नतें हैं जिनको अदा करने के बाद वज़ू पूरा होता है। मैं न जाने क्यों उससे सवाल पर सवाल की जा रही थी, जिनके जवाबात वो मुझे इंतहाई मोहब्बत और तहम्मुल मिजाजी से दे रही थी। उसके बाद मैंने इंटरनेट की मदद से भी इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी थी। जूँ जूँ मुझे इस्लाम के मुतालिक आगाही मिलती जा रही थी, वैसे वैसे मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं एक ही मर्तबा में सब कुछ जान लेना चाहती थी, मगर इतनी जल्दी सब कुछ मुमकिन नहीं था। अभी मैं इस्लाम के मुतालिक कुछ मालूमात ही हासिल कर पाई थी। मेरा इस्लाम को जानने का सफ़र अभी जारी था कि एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरी माँ शदीद दलील हो गई थी। डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था। यह खबर सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई थी। जवेरिया ने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने उसे बता दिया। उसने मुझे कहा कि वो मेरी माँ के लिए दुआ करेगी कि मेरी माँ की तकलीफ़ कम हो जाए। बाकी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में ही है। फिर उसने मेरे सामने मेरी माँ के लिए दुआ की थी। मेरी तलाश अभी तक जारी थी। 1 साल से ज़्यादा हो गया था मुझे मैनचेस्टर आए हुए। अब तक मेरी मालूमात में हद दर्जा इजाफा हो गया था। इस्लामी मालूमात हासिल होने के बाद, अपनी ज़िंदगी पर नज़रसानी करने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं एक मरतबा लरस कर रह गई थी कि हम इस दुनिया में किस लिए भेजे गए थे और हम यहाँ आकर आखिर क्या कर रहे थे। हमारा तो कोई भी अमल इस्लाम के मुताबिक नहीं था। हमने तो न जाने कितने कितने खुदा बनाए हुए थे, जबकि खुदा तो सिर्फ एक ही है, जो ना दिखाई देता है और ना सुनाई देता है। वो ज़ाहिर भी था और बातिन भी वही था, जो बिना कहे दिलों का हाल जान लिया करता है। उसको कुछ कहने या कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेशक ये हमारा असली खुदा है और बाकी सब रॉन्ग नंबर थे। उसी दिन मुझे पी के फिल्म भी समझ में आ गई थी कि उसमें रॉन्ग नंबर को क्यों और किस लिए दिखाया गया था। हमारी आंखों में वाकई जाहिलियत की पट्टी बंधी हुई थी और दिलों पर मोहरें लग चुकी थी। लेकिन वो अल्लाह है जो करम करने वाला है। उसने मुझ पर करम किया था, जो मुझे हिदायत से नवाजा था। मैंने जवेरिया से अपने दिल की बात कर ली थी। मैंने उससे कहा कि मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहती हूँ। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा था। उसे लग रहा था जैसे मैंने उससे ये बात मजाकन कही है। उसने मुझे कहा, अच्छी तरह सोच लो, एक मरतबा तुम इसमें दाखिल हो गई तो इससे मुकरना ठीक नहीं होगा। जो तुम कह रही हो वो बात मजाक में करने वाली नहीं है। मैं उसके जज्बात समझ सकती थी कि कोई भी मेरी तरह हिंदू ज़ात का शख्स इस तरह अचानक उठकर इस्लाम कबूल करने का कह देगा तो सबको मजाक ही लगेगा ना। कौन यकीन करेगा कि इस मामले में मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। यही हालत जवेरिया की भी थी। उसको भी मेरी बात मजाक ही लगी थी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं वाकई संजीदा हूँ और कोई मजाक नहीं कर रही। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई थी। उसने पहले मुझे वज़ू करवाया और फिर मुझे कलमा पढ़ाया था, जिसे पढ़ने के बाद मैं दायरे इस्लाम में दाखिल हो गई थी। उसने मेरा इस्लामी नाम नूरुलैन रखा था और मुझे गले लगाकर मुबारकबाद दी थी। उसने मुझे इस्लाम की बुनियादी इबादत और बुनियादी बातें सिखाई और मुझे कहा कि कोशिश करना अब तुम्हारा कोई भी अमल इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ ना हो। इस वक्त तुम मुझसे ज़्यादा पाकीज़ा हो। दायरे इस्लाम में दाखिल होने के बाद तुम्हारी साबिका ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं। तुम बिल्कुल पाक और साफ़ हो। उसके बाद उसने मुझे नमाज़ पढ़ना सिखाई थी। जो ही मैंने सजदे में सर रखा, उस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी बेचैनी ख़त्म हो गई है। मेरी बेचैन रूह को करार मिल गया था। मेरी तलाश मुकम्मल हो चुकी थी। मैं जिस मंजिल की तलाश में भटकती फिर रही थी, मुझे वो मंजिल हासिल हो चुकी थी। इस्लाम में दाखिल होकर मुझे मेरी भी मकसद ज़िंदगी का मकसद मिल गया था। नमाज के साथ साथ मैंने जवेरिया से कुरान पढ़ना भी शुरू कर दिया था। मुझे तलब ज़्यादा थी, इसीलिए मैं जल्दी सीख रही थी। कुछ ही अरसे में मैंने अरबी ज़बान पर अबूर हासिल कर लिया था। वक्त गुजरता गया था। मुझे इस्लाम में आए 3 साल हो चुके थे। आजकल अब्बा हर रोज़ मुझे कॉल्स करके घर बुला रहे थे। मुझे भी घर की बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं वहाँ गई तो मुझे वहाँ सारी हिंदू रसूमात करनी पड़ेंगी, जो कि अब मैं किसी सूरत नहीं कर सकती थी। अगर अब्बा को इल्म हो गया तो अब्बा तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। मैं बहुत परेशान थी। मैंने अपनी परेशानी जवेरिया से बयान की तो जवेरिया ने कहा कि अगर किसी मसलिहत के तहत झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। वो तुम्हारे वालिदैन हैं। अगर वो तुम्हें बुला रहे हैं तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए।
बस तुम उन्हें ये ना बताना कि तुम अपना मज़हब बदल चुकी हो। मैंने उससे कहा कि मैं कैसे छुपाऊंगी ये बात। तुम जानती हो मेरा रहन सहन, बोल चाल, लिबास सब कुछ बदल चुका है। ऐसे में कैसे कुछ छुपा सकती हूँ? मैं मुसलमान हूँ, उन्हें तो मुझे देखते साथ ही मालूम हो जाएगा और इसके साथ ही मुझे कत्ल कर देंगे। तुम नहीं जानती कि अब्बा मुसलमानों के कितने खिलाफ हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मैं थक हार कर सर पकड़ कर बैठ गई थी। न जाने क्या होने वाला था। जवेरिया मेरे पास बैठी और मुझे कहने लगी, तुम खुद को बेपर्दा ना होने देना, बाकी लिबास कोई भी पहन लो। वैसे भी सर्दियों का मौसम है, तुम नीचे कुछ भी पहनकर ऊपर लॉन्ग कोट पहन लेना, सारा मसला ही खत्म। एकदम से जवेरिया के शुक्रिया अदा करते मैं उसके गले लगी थी। वो बहुत अच्छी थी, उसने चुटकियों में ही मेरा मसला हल कर दिया था। रही सही परेशानी कोरोना ने दूर कर दी थी। मैंने एक बड़ी सी हेड कैप ले ली थी जिसको मैंने सर ढांपने के लिए इस्तेमाल करती थी और कोरोना से बचाव के लिए मुंह पर मास्क लगाती थी जिससे मेरा पर्दा बरकरार रहा था। मैंने अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया था कि वो अपने बंदों को मायूस नहीं होने देता। वह वहां से रास्ता निकालता है जहां किसी के वहम गुमान में भी नहीं होता कि यहां से भी परेशानी का हल निकल सकता है। उसने हर मुश्किल के साथ आसानी रखी हुई है। मैंने अपना सामान पैक किया, कुछ शॉपिंग की और फिर जवेरिया से ढेरों दुआएं लेकर इंडिया के लिए रुखसत हो चुकी थी। एयरपोर्ट से घर जाते हुए मेरी टांगें कांपने लगी थी। ये जिंदगी में पहली मर्तबा था जब मैं इस कदर कंफ्यूज हुई थी। मेरे जैसी बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की आज अपने ही घर जाते हुए घबरा रही थी। जो जो घर करीब आता जा रहा था वैसे वैसे मेरी घबराहट में इजाफा होता जा रहा था। मेरा सांस फूल रहा था और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, मगर एक इत्मीनान भी था कि अब मैं हक पर थी। मेरी हिफाजत अब उस मालिक के सुपुर्द थी। यही सोचकर मैं खुद को रिलैक्स करती घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी। मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला। इससे पहले कि मैं अंदर दाखिल होती मेरी दादी ट्रे में आरती का सामान लेकर आ गई थी। पहले उन्होंने मुझे नारियल दिया था। नारियल के बाद मेरी तिलक की रस्म हुई और फिर मेरी आरती की गई थी जो मैंने इंतहाई मुश्किल से इधर उधर की थी। अगला लम्हा प्रसाद का था। मैंने प्रसाद तो ले लिया था लेकिन मेरे इल्म में नहीं था कि अब इसको खाना मेरे लिए जायज़ है भी कि नहीं। इसीलिए मैंने वो प्रसाद चुपके से कोट की जेब में डाल लिया था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसकी हालत ठीक नहीं थी। सूख कर वो कांटा हो चुकी थी और कैंसर की तकलीफ उसे अजियत में मुब्तला किए रखती थी। अब्बू ने बहुत जगहों से इलाज करवाया था मगर कोई फाका न हुआ था। अम्मा के बिस्तर के करीब गंगा जल और न जाने किन किन चीज़ों का ढेर लगा हुआ था। सिरहाने और पायंती पर नीम के पत्ते बांधे हुए थे। मैंने सबसे पहले अम्मा का कमरा साफ किया था। उसके कमरे की सारी फालतू चीज़ें हटा दी थी। मुझे यहाँ रहते हुए जो सबसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी वो मेरी इबादत की थी। मैं यहाँ कोशिश के बावजूद 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती थी। हर वक्त कोई न कोई सर पर सवार रहता था जिसकी वजह से मेरी नमाजें रह जाती थी। मैं रात के पिछले पहर फिर दिन भर की सारी नमाजें अदा करती थी और कुछ न कुछ पढ़कर अम्मा पर दम भी कर दिया करती थी, जिसके बाद अम्मा कुछ देर के लिए ही सही सुकून की नींद सो जाया करती थी। वरना तो तकलीफ की शिद्दत इतनी थी कि वो पूरी पूरी रात लाठी के सहारे कमरे में चक्कर काटती रहती थी। तकलीफ ना उसे लेटने देती थी और ना ही बैठने। एक दिन यूं ही मैंने अम्मा के पास बैठकर अम्मा को दम किया। अम्मा काफ़ी देर से कमरे के चक्कर काट काट कर अब बेड पर लेटी थी। रात के 2 से ऊपर का वक्त हो चुका था। उमूमन तो अम्मा 1 बजे तक सो जाया करती थी लेकिन आज अभी तक जाग रही थी। दम करने के बाद मैं अम्मा के सोने का इंतज़ार करने लगी ताकि अम्मा सोए और फिर मैं नमाज अदा कर सकूं। कुछ देर बाद ही अम्मा की आंख लग गई थी। मैंने अम्मा को सोया हुआ देखा तो फौरन से उठकर वजू कराई और नमाज पढ़ने लगी थी, इस बात से अनजान कि अम्मा मेरी सारी हरकत देख रही थी। उस वक्त तो वो कुछ न बोली, लेकिन जब अगले दोपहर को मैं जागी तो घर में वावेला मचा हुआ था। अम्मा ने सबको ही मेरे बारे में बता दिया था कि मैं मजहब तब्दील कर चुकी हूँ। अब्बा इंतहाई गुस्से में थे। उनका पारा तो 7वें आसमान तक जा पहुंचा था। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी लाडली ये काम कर चुकी है। इसीलिए वो मुझसे पूछने के लिए मेरे पास आए थे और मुझसे सवाल किया था। मैंने सर झुका लिया था। सच सबके सामने आ चुका था। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। मैंने अब्बा के सामने इकरार कर लिया था और अब्बा ने मुझे एक साथ कई थप्पड़ दे मारे थे, मगर मुझे मलाल न हुआ था। अब्बा बंदूक लेने के लिए जैसे ही कमरे में गए मैं घर से निकलकर भाग खड़ी हुई थी, क्योंकि अब्बा मुझे जान से मार देना चाहते थे। मैं भागते भागते स्टेशन पर आ गई थी, क्योंकि रेल के चलने का वक्त होने वाला था और मेरा इरादा यही था कि जल्द अज जल्द ट्रेन में सवार होकर फिल वक्त के लिए अब्बा की नज़रों से दूर हो जाऊंगी। मैं 2 ही कदम चली थी कि अचानक मेरा पाँव ट्रेन की पटरी में फंस गया। अब्बा और वहाँ खड़े सारे हिंदू मुझे देखकर हंसने लगे। अब्बा ने कहा, अब अपने रब से कहो कि आकर तुम्हें बचाए, क्योंकि ट्रेन तो आने वाली है और तुम्हें कुचल कर निकल जाएगी। मैंने भी साख्त आसमान की तरफ देखा था।
मेरे कानों में जवेरिया के अल्फाज गूंज गए थे कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। शायद यही मेरी पहली आजमाइश थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर दी और खुद को अपने रब के सुपुर्द कर दिया। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था। यकीनन उसने मेरे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। ये सोच आते ही मेरे दिल से हर किस्म का डर निकल गया था। मेरी आंखें हनूज बंद थीं। ट्रेन मेरे करीब आ रही थी जब अचानक मेरे कानों में एक जोरदार कड़ाके की आवाज पड़ी थी। मैंने एकदम से अपनी आंखें खोलकर देखा था और सामने का मंजर देखते ही मैं बेअख्तियार अपने रब का शुक्र बजा लाई थी। ट्रेन मेरे बिल्कुल पास से तेज आवाज के साथ गुजरती चली थी, जबकि ये मंजर देखते ही अब्बा भी सजदे में गिर पड़े थे। यह अल्लाह ही की कुदरत थी कि बिजली की तेज चमक ने पटड़ी को एक लम्हे में काट दिया, जिसकी वजह से ट्रेन मेरी तरफ आने के बजाय साथ गुजरती दूसरी पटड़ी पर चढ़ गई थी। सब हैरान परेशान से ट्रेन को दूसरी पटड़ी पर बिना किसी नुकसान के सही सलामत जाता हुआ देख रहे थे। उनके लिए ये एक चमत्कार था। सब परेशान इसलिए थे कि इस चमत्कार को करने वाला कोई बाबा, कोई देवता या कोई गाय माता या शिव देवता नहीं था। ये सब करने वाला मेरा खुदा था, मेरा अल्लाह था, जो हर चीज पर कुदरत रखता है। वो मेरा अल्लाह है जिसके हुक्म से कायनात की हर चीज चलती है। वो तो कादिर है। वो है जो हवाओं के भी रुख बदल देता है। फिर उसके लिए ट्रेन का रुख मोड़ना कौन सा मुश्किल काम था। अब्बा ने आकर पटड़ी से मेरा पैर छुड़वाया और मुझे कहा कि मुझे भी उस रब का कलमा पढ़ा दो जिसने तुम्हें मौत के मुंह से निकाला है। बिजली की जोरदार कड़क से उनके दिल पर लगी मोहर हट गई थी। अल्लाह ने उन्हें भी हिदायत से नवाज दिया था। घर आकर सबसे पहले अब्बा ने गाय माता को खोलकर भगाया था। उसके बाद सबके सामने अपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया। मैंने भी अम्मा को गुस्ल कराकर कलमा पढ़ाया था। वो कलमा ही अम्मा का आखिरी कलमा था। अम्मा की रूह शायद उसी कलमे का इंतजार कर रही थी। वो पिछले 4 सालों से कैंसर होने के बावजूद अभी तक जिंदा थी। हालांकि डॉक्टर ने तो 4 साल पहले ही सिर्फ 2 महीने की मोहलत बताई थी, लेकिन शायद अम्मा का खात्मा कलमे पर ही होना लिखा था। इस्लाम कबूल करने के बाद सब बड़े बड़े सियासी लोग अब्बा के खिलाफ हो गए थे। अब्बा अब दीन की तबलीग किया करते थे, जिससे अब्बा को हर रोज धमकियां दी जाती थी। पहले तो अब्बा डटे रहे, लेकिन जब अपनी बिरादरी वाले ही अब्बा को मजबूर करने लगे तो अब्बा ने मुल्क छोड़ देने का फैसला कर लिया। वहां से मैं और अब्बा इंग्लैंड आ गए थे। अब्बा ने यहां आकर अपना कारोबार शुरू कर दिया था, जबकि मैं मैनचेस्टर आ गई थी, क्योंकि अभी मेरा 1 साल बाकी था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।